This evening, I have this one very empowered lady, Mrs. Gina John. She's holding two master's degree in nursing and business management. She has a successful career in medical and educational sector. She has designed and presented 2 research papers. When I asked her what are those 2 papers, she said the first paper is related to the impact of cigarettes on youngsters. And the second one, employee satisfaction in corporate sector. In college, she was the topper, and professionally, she has received Best Performer Award. A great lady, isn't it? Gina is a very ambitious person, well organized and detailed oriented, very passionate about training and designing. I really don't know how to welcome this great lady, but welcome, Gina John. A very good evening. We are blessed with your presence. Life is hard for everyone in different ways. To create a strong mindset, realize that feeling sorry to yourself doesn't matter anything, doesn't create anything. Instead, make a habit that take responsibility of your life and the things that you can change. And that change, you have to start from your mind. The mind has unpotential application and unlimited resources. A person with a mind power can achieve simple problems, can solve the problems, day-to-day activities problems, they can solve at the same time. They can even solve more complex and complicated universal issues even. Let us see the importance of mind and its power with the help of an example. Okay. ഒരിക്കൽ വിവേകാനന്ദ ചിക്കാഗോയിൽ യാത്ര ചെയ്യവേ തനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇടവേളയിൽ അദ്ദേഹം നടക്കാനായി പോയി. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നദീതീരത്തൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരു കൂട്ടം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അവര് ആ നദീതീരത്തിരുന്ന് നദിയിൽ കൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന എക്ഷൽസ്, മുട്ടത്തോടുകൾ, എക്ഷൽസ് അതിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണ് നദി കൂടെ. So they are trying to crack it. Actually, they couldn't able to crack any of the eggshells because other float ചെയ്യുവാണ്, അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് it's moving. So they couldn't able to crack it and they tried. ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം അവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, keep on trying, but nothing can works. Okay, so they plan to quit from it. അവർ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, പറ്റത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അവര് മാറി നിന്നു. അവർ ഒത്തിരി ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ തീരുമാനിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന അവരെ നോക്കി ഒരു കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒരു സ്വാമി തങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്. അവർക്ക് കൗതുകം തോന്നി. ആ സ്വാമി അടുക്കത്ത് എന്നിട്ട് അവർ കളിയാക്കലോടെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, താങ്കൾ അല്പനേരമായി ഞങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു, എന്താ താങ്കൾക്കും കൂട്ടണോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ? ഞങ്ങളും അടുത്തു, താങ്കൾ എന്നാ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ശരിക്കും ഒരു കളിയാക്കലോടാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ യുവാക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ എയർ ഗണ്ണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങി. അല്പസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ അദ്ദേഹം ആ ഒഴുകുന്ന എക്സൽസിന്റെ നേരെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അദ്ദേഹം അല്പനേരം നിന്ന് അതിനുശേഷം he shooted 12 times he shooted, and all the 12 times he hit all the eggshells. ഓരോ എക്സൽസും ഓരോ തവണ അദ്ദേഹം ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ബ്ലാസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, അത് ഹിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. So 12 times heated, and the boys was astounding because they can't believe their eyes. അവർക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു തവണ 2 തവണയാണെങ്കിൽ അവർ okay, by chance it happened, it may happen, but it is continuously 12 times he was doing this, and all the boys came near to him after this. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് അവര് ചോദിച്ചു, താങ്കൾ എത്ര നാളായി ഈ ഷൂട്ടിംഗ് പഠിക്കുന്നു, താങ്കൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടെ അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതെല്ലാം കേട്ട് നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. The first time in my life I was using an air gun. അത് കേട്ട് അവര് കൂടുതൽ ക്യൂരിയസ് ആയി. They couldn't able to believe that. അവർക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.
because അവർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്റ്റിൽ ദേ കുഡ്ന്റ് ക്രാക്ക് ഈവൻ വൺ. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത്രയും പേരുണ്ടായിട്ടും ഒരാൾക്ക് പോലും കഴിയാത്ത കാര്യം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം 12 times he was doing the same thing and 12 times he hit it and they couldn't able to believe. സോ അവർ ചോദിച്ചു, എന്താണ് സ്വാമി, എന്താണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള രഹസ്യം, ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പം അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, ശരി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ രഹസ്യം പറഞ്ഞു തരാം. മറ്റൊന്നും തന്നെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സർപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്താലും അത് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കും. അത് എന്ത് തന്നെ, ഏത് ലക്ഷ്യമാണോ, ഫോക്കസ്ഡ് exactly what you really want and you have to succeed in your life with this mind power. So with this, I think I can start the importance of mind power. Hi, good evening everyone. I'm Gina John. First and foremost, I would like to thank to Almighty. Thank you, Lord, for being with me all the times in my all ups and downs. You're with me, and I'm so happy that you are being with me. And your presence, I can feel the presence of you. And thank you, Lord. Thank you so much for your protection, your strength and energy is with me, and I'm so grateful for that. And then I would like to extend my gratitude to our dearmost trainer, guide, mentor, and supporter, none other than Dr. P.P. Vijayan. He is an international mind power trainer, a business coach, success coach, and he has written 38 books. And more than that, he is an international business strategist. He who has graced us with his presence and guidance, and always he empowered us with his wisdom, through the word of wisdom. Thank you, sir, for giving me an opportunity to share my views related to the role of mind power. And once again, I thank you, sir, from my bottom of heart, that for the confidence and the trust you showed in us. Even like this cannot happen overnight, right? The wheel starts rolling months and months ago. It requires proper planning, bird eye view, and fortunately we are blessed with a great backpacked team, supporter team we have. Especially, I would share my sincere thankful gratitude to Mrs. Vidya MS, who is a coordinator and the backbone of this entire program. And also, I extended my gratitude to all the staff who involved and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zone. And a big thank you to Mrs. Farida Yusuf, the MC of this entire program. She has done a wonderful job. As a great effort she is putting for anchoring this whole period, this whole month she was doing. It's a wonderful job she is doing. And she grabbed everybody's attention by her own style and her own ideas of presenting things. And I truly appreciate your professionalism that you're maintaining the whole events. Thank you, ma'am. And also, my sincere appreciation to all the trainers who are taking classes for the last 1 month, for sharing their views, their opinions, and their findings. I'm so thankful to everyone. At the same time, and above all my team members, I really appreciate all of you for their support and their guidance and their concern to us. And I really appreciate all of you. And also the participants who are there sitting here, I value your time. I value your presence. Thank you all for being with us. According to William James, the greatest discovery of any generation is that human can alter his life. According to William James, the greatest discovery of any generation till now, it is nothing but we can alter our life by altering the mind. While altering the mind, we can alter our life. Can't you believe this? Don't you think that we can change our life? Yes, of course we can. Let's see with the help of PPT. Let's see whether we can change or not. Okay, with the help of the PPT, I will explain you in detail.
Am I visible? Is it visible, ma'am? Yes, you are. Okay, thank you, ma'am. So let's see the role of mind power. So the introduction. Human body is divided into two parts. Normally, our human body is divided into two parts. That is physical body and non-physical body. This physical body എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. ഫിസിക്കൽ ബോഡി റെപ്രസെന്റ്സ് അവർ ബോഡി, നമ്മുടെ ശരീരം, പുറമേ കാണുന്ന ഈ ശരീരമാണ് ഫിസിക്കൽ പാർട്ടിനകത്ത് ഉള്ളത്. ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് ഫിസിക്കൽ ബോഡി എന്ന്, ഫിസിക്കൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. ആൻഡ് ദ നോൺ ഫിസിക്കൽ പാർട്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ മൈൻഡ്, സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്. നമ്മുടെ നോൺ ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഏരിയയിൽ വരുന്ന തിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ്, സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്. While all the components dominate distinct. Just a moment, Gina, just a moment. Okay, ma'am. Are you screen sharing now? Yes, I am sharing the screen. No. It's not visible. It's not visible. One second. Okay. Is it visible, ma'am? Yes, now it's That's visible. okay. Fine. Just start again from the Yeah. should see screen share. Yes. Okay. Am I visible? Is my screen is visible now? Yeah, your screen Okay, is thank okay. you. You are okay. Can I go ahead? Yes. Perfect. Okay. So let's see what exactly is human body. Human body, as I told you, human body consists of two things: physical part and non-physical part. Physical part, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാം, നമുക്ക് ടാൻജിബിൾ ചെയ്യാവുന്ന, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് ഫിസിക്കൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നോൺ ഫിസിക്കൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഏരിയാസ് ആണ് നോൺ ഫിസിക്കൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നോൺ ഫിസിക്കൽ പാർട്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡ്, സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് വരും. ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ പാർട്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി വരും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇത് നാലും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്, 4 ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്, ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇത് ഒന്നുമായിട്ട് പൂരിതമാണ്, ഇന്റർ ഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഫോർ എ പർപ്പസ്ഫുൾ ലൈഫ്, physical health and well-being of the mind is very necessary. Is there any relation? എന്തെങ്കിലും ഇതിനൊരു കണക്ഷന്റെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആകാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിൽ നമുക്ക് ഇൽ ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ്. സോ ഫോർ എ പർപ്പസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദിസ് ഫിസിക്കൽ and mental well-being is very important. So all these 4 things should be interconnected, and we should be focused on all these 4 areas for a purposeful life. Okay. Next we can see what exactly is physical body. Okay, physical body നമുക്ക് കാണാം, നമുക്ക് ടാൻജിബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് മോർ ദാൻ, അതായത് 50 trillion cells, more than 50 trillions of cells ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്ത്. സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ കോശങ്ങൾ. മോർ ദാൻ 50 trillion cells ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്ത്. സോ ഈ സെൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ടിഷ്യൂസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സെൽസ് ജോയിൻ ടുഗെദർ ചെയ്ത്, ഒരേ ഫോമിലുള്ള സെൽസ് ജോയിൻ ടുഗെദർ ചെയ്തിട്ടാണ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ടിഷ്യൂസ് ജോയിൻ ടുഗെദർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓർഗൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ ഓർഗൻസ്, ലിവർ, കിഡ്നി, ഹേർട്ട്, എവറിത്തിങ്, ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ടിഷ്യൂസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഓർഗൻസ്, ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഓർഗൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. വി ഹേർഡ് അബൌട്ട് കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം, മസ്കുലോസ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം, ഓൾ ദോസ് സിസ്റ്റംസ്. അതാണ് ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ബോഡി നോർമലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഹൗ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നോർമലി നമ്മുടെ നീഡ്സും ഡിസ്ലൈക്സും ഒക്കെ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ത്രൂ ദ സിംറ്റംസ്, ത്രൂ
ത്രൂ ദ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി അത് സെൻസ് ചെയ്യും. അത് സിംറ്റംസ് ആയിട്ടും സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻസ് വഴി നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. I think this is clear, right? Okay, let's see what exactly the mind is. Okay, mind is an area of human being, that is the mental aspect is in the human being like mental aspects ആണ്, അതായത് മെന്റൽ ഏരിയ ആണ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയും. അവിടെയാണ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയപ്പെടുന്നത്. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ മെന്റൽ ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈൻഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ്, നമ്മുടെ തോട്ട്സ്, നമ്മുടെ പ്രോസസ്, നമ്മുടെ വിൽ, ഇന്റലിജൻസ്, റീസണിങ്, ഇതെല്ലാം ഈ മൈൻഡിനകത്താണുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ ചിന്തകളും, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസും, നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ്, റീസണിങ്, നമുക്ക് റീസൺ ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മുടെ വിൽ, ഇതെല്ലാം വരുന്നത് മൈൻഡിലാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മോർ ഓവർ മൈൻഡ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് എനർജി ഇൻ അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എനർജി തരും. നമുക്ക് എനർജി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ഒരു യൂസും ഇല്ല. സോ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിന്നാണ്. സോറി, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ അല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൺസ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എനർജി കൊണ്ട് the വേൾഡ് ക്യാൻ അലുമിനേറ്റ്, റൈറ്റ്? ഒരു മുറി തൊട്ട് ഏത് ഇരുണ്ട ഭാഗവും അത് വെളിച്ചമാക്കാൻ അതിന്റെ എനർജി പറ്റും. ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എനർജി കൊണ്ടും പറ്റും. എങ്ങനാണോ ഒരു എഞ്ചിനീയർ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് തങ്ങളുടെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എനർജി സോഴ്സ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റ്സിൽ കൂടെ സോഴ്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്? ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ? ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ സിറ്റിയിലേക്കും വേണ്ടുന്ന എനർജി അവർ ചാനലൈസ് ചെയ്ത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവർ ചാനലൈസ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യും, അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ചാനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ഏരിയയിലാണോ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയയിലോട്ട് എനർജി സെൻഡ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ ഡിസയർ, ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്, യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ടു. ഓക്കെ, സോ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് കനോട്ട് ബി ടച്ച് ഓഫ് ഡിസെക്റ്റഡ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് നമുക്ക് തൊടാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജറി ചെയ്യാനോ ഡിസെക്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ brain, we believe that actually we used to believe that where exactly the mind is located. നേരത്തെ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് മുൻപേ ലോകം വിശ്വസിച്ചു, മനുഷ്യർ ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് മൈൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ബട്ട് ലേറ്റർ ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം ഓഫ് റിസർച്ച് ഹാസ് കം, നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയാൻ തുടങ്ങി, സോ നോ, മൈൻഡ് ഈസ് നോട്ട് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്, ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇത് ബ്രെയിനിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. സോ വി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ. സോ ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം, അതായത് ഒരു ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്, they find that, do you know where exactly the mind is located? Do you have an idea? If you can, you can use the chat section. Okay, fine. Anyway, I'll just carry on. You can use the chat section. Okay, fine. Actually, mind ഇരിക്കുന്നത്, according to researchers, as I told you, ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സെൽസ് കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പറയുന്ന ഓരോ സെൽസിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ ഈ രണ്ട് സെൽസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ. ഓരോ ഈ more than 50 trillion സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ ഓരോ സെൽസിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ഒരു കണക്ഷൻ, അതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഒരു സെൽസിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഒരു സെല്ലിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. ആ എനർജിയുടെ ഒരു കോണിലാണ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും മൈൻഡ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഫുള്ള് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇരിക്കുന്ന എവിടാ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡി, നമ്മുടെ ഓരോ സെൽസിന്റെയും ആ ഒരു എനർജി, അതായത് എനർജി മെട്രിക്സ് എവിടാണോ അവിടാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള സ്റ്റഡി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തു തരുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദ ലെവൽ ഓഫ് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈൻഡിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ്, ഏതൊക്കെയാണ് മൈൻഡിന്റെ ലെവൽസ് എന്ന് നോക്കാം. One second. Fine. Perfect. Okay. According to Sigmund Freud, ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സൈക്കോ ആണ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം, മൈൻഡിനെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്.
Okay. First, let's see what exactly is conscious mind. Conscious mind contains all the thoughts, memories, feelings, and wishes of which we are aware at given moment. അതായത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലെറ്റ്സ് സീ, ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡിൽ നമുക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തോട്ട്സ്, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഉള്ള മെമ്മറീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫീലിങ്സ് എന്താണ്, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. You can see this, right? Okay, this part is called conscious mind, and it is a present memory. What all the things you have right now inside your brain or you are remembering, that comes under this conscious mind. Okay, then let's move to the subconscious mind. Either we can call it subconscious mind or preconscious mind. Okay, this subconscious mind consists of anything that could potentially be brought into the conscious mind. അതായത് ഈ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഉള്ള എന്ത് കാര്യവും നമുക്ക് ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് അതിനൊരു ഗേറ്റ് വേ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിനുള്ള ആക്സസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആ ഒരു റിമെമ്പറൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രസന്റ് മൂമെന്റിൽ നമ്മളത് ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, let's see what exactly this unconscious mind is. Unconscious mind is a reservoir of feelings, thoughts, urges and memories that are outside of our conscious awareness. നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ്സിനകത്ത്, അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഫാർ എവേ ആണ് ഈ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മുടെ അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ്, നമ്മുടെ തോട്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെമ്മറീസ്, ഓൾഡ് മെമ്മറീസ് ഒക്കെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ദിസ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഒരു മിഡിൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഓൺലി 10% കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ 10% മാത്രമാണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കാണുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇസ്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്? The key to success is to focus our conscious minds on things we desire, not the things we fear. അതായത് നമ്മുടെ സക്സസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കീ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. The success of our life, or the key to success, is focus on your conscious mind. Okay, it is supposed to be a guardian at the door of your subconscious mind. One more thing, നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടു, ലെവൽസ് ഓഫ് മൈൻഡിനകത്ത് കണ്ടു. അത് ആക്ച്വലി, വൺ സെക്കൻഡ്, ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു ലെവൽസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കണ്ടു. അതിന് നമുക്ക് കാണാം, ഒരു ഐസ്ബർഗ് കാണാം അല്ലെ. ശരിക്കും ഈ ഐസ്ബർഗിനോടാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഐസ്ബർഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഐസ്ബർഗ്? ഐസ്ബർഗിന്റെ ഒൺലി എബോവ് പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി, അതായത് ഒരു 10% മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ വിസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് റിമൈനിങ് ഓൾ ദ 90% കംസ് അണ്ടർ ദ വാട്ടർ, റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബിലോ ദിസ് ഏരിയ യു ക്യാൻ സീ ദ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലല്ല, വെള്ളത്തിന്റെ താഴെയാണ്, നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഏരിയ ആണ്. അപ്പം ഈ ഐസ് വർക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അത് അതിന്റെ താഴ്ഭാഗം ഭയങ്കര വൈഡ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ അതിന്റെ ഐസ്ബർഗ്സ് മൂലം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പായ ടൈറ്റാനിക് പോലും സിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് ഹാസ്, അദ്ദേഹം വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അതായത് ഐസ്ബർഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ള വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺ ടൈറ്റാനിക് ഗോട്ട് സിങ്ക്. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ ഈ രണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗാർഡിയൻ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് എന്ത് കടക്കണമെങ്കിലും വിത്ത് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് മാത്രമേ, വിത്ത് പെർമിഷൻ എടുക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ആർക്കും ഒരു തോട്ട്സിനോ ഒന്നിനും തന്നെ നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ്, അതായത് ഒരു ഗാർഡിയൻ പോലെ
ഒരു വാച്ച് ഗേറ്റ് കീപ്പർ പോലെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നിൽക്കുവാണ്. സോ വിതൗട്ട് ഹിസ് പെർമിഷൻ, വിതൗട്ട് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, നത്തിങ് ക്യാൻ എൻ്റർ ദ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. നോർമലി കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് എ ക്യാപ്റ്റൻ ഇൻ ദ ഷിപ്പ്. ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണോ ഷിപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അറ്റ് ദ സെയിം വേ ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആക്ട് ആസ് എ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ്. At the same time, the remaining crews will be considered as the subconscious mind. Okay, so I think it's clear, right? And one more thing I can tell you, this conscious mind can be as a gardener. ഒരു ഗാർഡനർ ആയിട്ട് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഗാർഡനർ നോർമലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗാർഡൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ദെൻ പ്ലാന്റ് ചെയ്യും, സീഡ്സ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? അപ്പം ഗാർഡനർക്കാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കൺട്രോൾ ഉള്ളത് തന്റെ പറമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ നിലത്ത് എന്ത് വിത്ത് വിതയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് എക്സാക്ട്ലി തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാ? കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വിൽ ഡിസൈഡ് വാട്ട് പ്ലാന്റ് ഓർ വാട്ട് സീഡ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു, ഏത് പ്ലാന്റ് ഏത് സീഡ് ഇടുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ, റൈറ്റ്? ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് പവർ ഓഫ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. നമുക്ക് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ പവർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മളെ ഐസ്ബർഗിന്റെ പിക്ചറിനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കിടക്കുന്ന ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പോർഷൻ കാണുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ മില്യൺ ടൈംസ് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ യുവർ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെക്കാളും ഒരു 10,000 മില്യൺ ടൈംസ് പവർഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണ് കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത്, സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അത് ഒബേ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ഒബേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇതിന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഈ അൺകോൺഷ്യസ് അല്ല സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് മനസ്സിലാവുന്ന 2 ലാംഗ്വേജസ്, നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ ഇമേജസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ്. നമ്മൾ എന്ത് ഇമേജസ് ആണോ നമ്മൾ ഔട്ടോട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അതിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് യുവർ ഇമോഷൻസ്. എന്ത് ഇമോഷൻസ് ആണോ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അതിന് ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്തില്ല എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി. ഇപ്പം ഞാനൊരു ആപ്പിൾ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പറയുവാണ് ഇത് ഓറഞ്ച് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ മൈൻഡിനെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ? ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ബിക്കോസ് ഞാൻ അതിനെ പറഞ്ഞു. ശരിക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും അത് ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും അത് ആപ്പിൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നു ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന അങ്ങനെ. ബിക്കോസ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അതിനെ അറിയില്ല, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യത്തുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒബേ what the conscious mind is telling. Okay, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ നമുക്ക് അലാവുദ്ദീൻ ആൻഡ് ഹിസ് മാജിക്കൽ ലാമ്പിനോട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. as we all knows what exactly the story of Alauddin and his lamp, right? Magical lamp. Alauddin ഓരോ പ്രാവശ്യവും ലാമ്പ് റബ് ചെയ്യുമ്പോൾ what happens is a big giant will pop out, അല്ലേ? അത് ഒരു വലിയ ജിന്ന് പുറത്തു വരും. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, how can I help you master? Your wish is my command. Okay, ജിന്ന് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് താങ്കളെ സഹായിക്കേണ്ടത്? താങ്കൾ പറയുന്നതാണ് എന്റെ കമാൻഡ്, താങ്കളുടെ ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ കമാൻഡ് എന്ന് പറയും. Is it? സോ ഇവിടെ ജിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് മാജിക്കൽ ലാമ്പ് റബ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പവറിനെ activating our power. Okay, according to Tony Robbins in ഒരു book ഉണ്ട്, that is awaken the jinn within us. എന്നതിനകത്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് it was telling about what exactly our subconscious mind is doing. It's very good book that I can recommend for you. Okay, so I think this part is clear. Subconscious mind എന്താ, conscious mind എന്താന്ന് ക്ലിയർ ആയി, right? നമുക്കിനി what exactly is mind power? മൈൻഡ് പവർ എന്ന് നമ്മൾ മൈൻഡ് എന്താന്ന് കണ്ടു, അതിനകത്ത് ലെവൽസ് കണ്ടു. നൗ വി ക്യാൻ സീ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് മൈൻഡ് പവർ. നമുക്കറിയാം മൈൻഡ് പവർ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം മൈൻഡ് പവർ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയണ്ട. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് പവർഫുൾ സോഴ്സ് പവർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പോസസ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് പോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നമുക്ക് ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നത്തിങ് ബട്ട് മൈൻഡ് പവർ. മൈൻഡ് പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇറ്റ്സ് ആർട്ട് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് യുവർ മൈൻഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ
സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനെയാണ് മൈൻഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. മൈൻഡ് പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് ട്രെയിൻ യുവർ മൈൻഡ്. അതായത് നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടുന്നത് അതിനെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന, അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് മൈൻഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. Until recently we believed that our brains were hardwired at birth. അതായത് ഈ കുറച്ച് നാൾ മുൻപേ വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വയേർഡ് ആയിട്ടാണ്, ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കിട്ടിയേക്കുന്ന ബ്രെയിനുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നത്. പക്ഷേ recent researchers saying that definitely we can rewire our brains just by thinking. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് റിസർച്ചേഴ്സ് ഹാസ് പ്രൂവ്ഡ്. there are a lot of research in that. It has proven that നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു തോട്ടിനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി. നമ്മുടെ തോട്ട്സ്, നമ്മുടെ ബിലീഫ്സ്, നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഒരു അൺപ്ലസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെയൊക്കെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നതും. എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ നല്ലൊരു ഇമോഷൻ കൊടുത്താൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കെമിക്കൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ല അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കെമിക്കലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു റിസർച്ച് സ്റ്റഡി പറയാം. അതായത് ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിക്കൽ എക്സാമിന് മുമ്പേ, അവർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ഒരു മെഡിക്കൽ എക്സാമിന് മുമ്പേ 3 months ബിഫോർ ദ എക്സാം അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഇമേജ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള, അതായത് അവർ ആ എക്സാം ടൈമിൽ അവർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ദേ വിൽ സ്റ്റഡി ഫോർ ദിസ് എക്സാം പർപ്പസ്, ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റഡി. അപ്പം അവരുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദേ ടേക്ക് ആൻ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ. ഫസ്റ്റ് എക്സാമിന് 3 months മുൻപേ അവരുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ ഇമേജ് എടുത്തു. ആഫ്റ്റർ ദ എക്സാം ഓൾസോ ഒരു ബ്രെയിൻ ഇമേജ് എടുത്തു. ദെൻ അതേ സമയം തന്നെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന്റെ, അതായത് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യത്തില്ലാത്ത സാധാരണ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇമേജസും ഇതുപോലെ തന്നെ 3 months ബിഫോർ എടുത്തു, 3 months ആഫ്റ്റർ എടുത്തു. ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഇസ് അസ്റ്റൗണ്ടിങ്. ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ, അതായത് 3 months എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികളുടെ, 3 months കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം എഴുതിയ കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ലേണിംഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചേഞ്ച്, ദർ ഇസ് എ ലേണിംഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻ. അതായത് അവരുടെ ബ്രെയിനിന്റെ പാരൈറ്റൽ കോർട്ടെക്സിൽ അവർക്ക് ബ്രെയിൻ ലേണിംഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തതായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വിസിബിൾ, ക്ലിയർ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ഇമേജ്. സോ ഫ്രം ദിസ് we can not only this, there are a lot of other studies which proves that through our learning, whatever നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് is changing, so we can change it. So I think this part is clear, right? So I move to the next. Power of thought. Okay. You might know this lady, this Iron lady. Okay, according to her, watch your thoughts for they become words. നമ്മുടെ തോട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക, they becomes words. നമ്മുടെ തോട്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ചിന്തയായിരിക്കും നാളെ അത് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേർഡ്സ്. വാച്ച് യുവർ വേർഡ്സ്, they become your actions. നമ്മുടെ വേർഡ് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുക, അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. വാച്ച് യുവർ ആക്ഷൻസ്, ഓക്കെ, they become the habit. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ദേഷ്യപ്പെട്ടു, 2 പ്രാവശ്യം ദേഷ്യപ്പെട്ടു, അത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാബിറ്റ് ബിക്കം യുവർ ക്യാരക്ടർ. പിന്നെ അത് പെതുക്കെ അത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഭാഗമായി മാറും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാച്ച് യുവർ ക്യാരക്ടർ, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനി. എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനി ആയി തീരുന്നത്. സോ സ്റ്റാർട്ട് വാച്ചിങ് യുവർ തോട്ട്സ് റൈറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് തോട്ട് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ എർത്ത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തോട്ടാണ്. തോട്ട്സ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സീഡ്, അതൊരു വിത്താണ്. നമ്മൾ എന്ത് വിത്തിടുന്നോ അതിന്റെ ഫലമേ നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. നല്ല വിത്ത് വിതച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഫലം ലഭിക്കും, മോശം വിത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലമേ ലഭിക്കും. സോ എവറി ഇമ്പൾസ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ്, എവറി തോട്ട് ഈസ് കൺവേ ടു ദ സെൽസ്. അതായത് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ തോട്ട്സും എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, അത് നമ്മുടെ സെൽസിൽ പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള എത്ര സെൽസ്, ട്രില്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട്.
അപ്പം അത് ഓരോ തോട്ട്സും ഈ സെൽസിലോട്ട് കൺവേ ചെയ്യുകയാണ് മെസ്സേജ്. നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്ന, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഒരു സാധനത്തെ കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ സെൽസിനോടും ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണ്, അല്ല നമുക്ക് തോന്നുവാണ്, നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എല്ലാ സെൽസും പോസിറ്റീവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും. അത് മോർ പവർഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് നിൽക്കും. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലാണ്, നമ്മളൊരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സെൽസിലും മുഴുവൻ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മുടെ സെൽസ് എല്ലാം പാനിക് ആവും, ദേ ബിക്കം വീക്കൻഡ്, അത് വീക്കെൻഡ് ആവും. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദേ കുഡന്റ് ഏബിൾ ടു പെർഫോം പ്രോപ്പർലി, നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാതായിരിക്കും. അതാണ് തോട്ട്സ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം. സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. Let's see the next most important factor, that is belief. Okay, so what exactly the power of belief? It's a guiding principle in life that provide direction and meaning in life. Okay, നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകണം, എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം. ആർ യു അഗ്രി വിത്ത് മീ ഓർ നോട്ട്? നിങ്ങൾ അഗ്രി ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് എ റിയൽ ഫാക്ട്. നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നോ അതായി തീരും. കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം വരുന്നത്? നമുക്ക് നോർമലി നമ്മുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മളെ ക്യാച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പുറകെ ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി, നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ്, നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, നമ്മുടെ കസ്റ്റം, നമ്മുടെ കൾച്ചർ, എവറിത്തിങ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദിസ്. നമ്മുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇതെല്ലാം ഒരു ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറയാം നമുക്ക്, സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ബിലീഫ്? എന്റെ ബിലീഫ്, ഞാൻ വളർന്നു വരുന്ന എന്റെ കൾച്ചർ ആയിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെയും കൾച്ചർ അതായിരിക്കത്തില്ല. ഈവൻ ദോ നമ്മൾ ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻ, വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ബിലീഫ്സ്, വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അത് എല്ലാം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായതും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ചിന്താഗതികളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് ജഡ്ജ് എനിബഡി, ഓക്കെ, എനിബഡീസ് ബിലീഫ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു റെസ്പെക്ട് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, നമ്മൾ ബേസിക് തിങ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരും ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ട തരത്തില്ല. ബിക്കോസ് അവരുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആണ്. യു ഹാവ് ടു ബി അക്സെപ്റ്റ് ഹു എക്സാക്ട്ലി. ഇപ്പം എന്റെ കൾച്ചർ അല്ല, ഇപ്പം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഞാനിപ്പോ ചൈനയിൽ പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ പോയാലോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയാലോ അവർക്കത് ഒരിക്കലും, ഈവൻ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, ദ പ്യൂറസ്റ്റ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വാട്ട് വി ആർ യൂസിങ് റൈറ്റ് നൗ, നമുക്കത് ഏറ്റവും പ്യൂറും സേക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് ആണ്. പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി, ബിക്കോസ് ഐ എം സ്റ്റേയിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ദാറ്റ് ടൈം, ഞാൻ റൂം ഷെയർ ചെയ്ത് ഒരു പാകിസ്ഥാനി ലേഡിയോട്, അവർക്ക് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലിന്റെ ഫ്ലേവറാണ്. അവർക്ക് അതിന്റെ മണം ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഹൗ ഇമ്പോസിബിൾ ഇറ്റ് ഇസ്, ബിക്കോസ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എത്ര പ്യൂർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് ദർ ബിലീഫ്സ് ഓൾസോ. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാഴ്ച, അവർക്ക് അതിനുള്ള ആ മണം അവർക്കത് ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റേത് തെറ്റും അവരുടേത് ശരിയായി മാറുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. എന്റെ ബിലീഫ്സ് എനിക്കുള്ളതാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ ബിലീഫ്സ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സോ റെസ്പെക്ട് everyone, everybody's belief system, respect each other. That's what I need to say in this. Okay, let's see how to program this. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് മൈൻഡ്, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, മൈൻഡിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ലെവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, തോട്ട് എന്താണെന്ന് കണ്ടു, ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ചെറിയ ലേണിംഗിന്റെ ഇമ്പാക്ട് പോലും മേക്ക് എ ഗ്രേറ്റ് സെൻസ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ആക്കി വെച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ കുറെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റായ കുറെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ ഫിയേഴ്സ്, കുറെ ആങ്സൈറ്റി, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ prime motto. Once you are clear in that area, definitely you can go ahead, you can grab anything you want. So let's see how can we reprogram the subconscious mind. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ മൈൻഡ്, സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എങ്ങനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. ത്രൂ അഫർമേഷൻസ് അല്ലെ, നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് അഫർമേഷൻ, ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയുന്ന അഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ സെൽസിനും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം വെരി ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ സെൽസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ തോട്ട്സ് എങ്ങനെ പോകുന്നു, എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. സോ അഫർമേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്ന സാധനം 10 പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽസ്, നമ്മുടെ ബോഡി ഫുൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ മീ, ദിസ് ഇസ് ഗുഡ്, ദിസ് ഇസ് എ വേ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, ബോഡി ട്രൈസ് ടു അക്സെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അഫർമേഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വിഷ്വലൈസേഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 ലാംഗ്വേജസ് ആണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് മനസ്സിലാവുന്നത്. നത്തിങ് ബട്ട് ഇമേജസ് ആൻഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ.
ഇമേജസും അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷൻസും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഇമേജസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടുന്നത് ആ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി നമ്മളത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ മൈൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മളത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ നമുക്കത് കിട്ടിയതായിട്ട് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. ഡേ ആഫ്റ്റർ ബൈ ഡേ ആഫ്റ്റർ നമുക്കത് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ us ടു റീച്ച് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി വി വാണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ. മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് വെരി ബോറിംഗ് അല്ലേ? ശരിക്കും എന്താ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി ബോറിംഗ്. Actually nothing but if you can't do anything, just do only sit 5 minutes and understand what exactly is going inside of your body. Okay, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു 5 minutes, even if you can't bear that 5 minutes also, take 1 minute and see what exactly എൻ്റെ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. just 1 minute, you just put effort for that. Day by day it get increase and you can understand, you get an awareness of who exactly you are. അതാണ് അവിടെ മെഡിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് സെൽഫ് ടോക്ക്, നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മളോട് തന്നെ സെൽഫ് ടോക്ക് നടത്തുക. ദെൻ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ്. ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, all these great peoples in the history who had done wonders in their fields have used their subconscious mind to achieve the massive success. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾസ് എല്ലാം അവര് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, അവരുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അവർ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഈ അവരുടെ ഒരു മാസീവ് സക്സസിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത്. നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമുക്ക് ഒരു വൈൽഡ് മങ്കിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നല്ല, അത് അങ്ങനെയാണ്. അതായത് വൈൽഡ് മങ്കി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരിടത്ത് തന്നെ ഇരിക്കല്ല, അതിങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു സമയത്ത് ഒരു ട്രീയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ട്രീയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു 2 മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു തോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അടുത്ത തോട്ട് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്തത് പോകും. അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത കുറെ തോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. റൈറ്റ്? ആം ഐ റൈറ്റ്? സോ ലൈക്ക് എ വൈൽഡ് മങ്കി അവർ തോട്ട് ഈസ്. എങ്ങനാണോ ഒരു കാട്ട് ആനയെ നമ്മൾ മെരുക്കി നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതി അതിനെ ആക്കിയെടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ നമ്മൾ പരുവപ്പെടുത്തി, അതായത് ത്രൂ മൈൻഡ് പവർ ട്രെയിനിങ് വി ഹാവ് ടു ടേം ഇറ്റ്. നമ്മൾ അതിനെ ടേം ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ആക്കിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സീ ദ ഫേമസ് ലീഡേഴ്സ്. Then next we can see how to unlock the mind power. How we can unlock our mind power. Okay, first be conscious about what you're putting in your head. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനാണ് കൺട്രോൾ ഉള്ളത്, നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ വർക്ക് ഓൺ ഡിസൈർ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടുന്നത് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആവുക. നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിസയർ ആണ് എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യം നേടാനുള്ള ഗോളിന്റെ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിസയർ ആണ്. ഹൗ ദ റൈറ്റ് സോഴ്സ്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പലയിടത്തുമായിട്ട് കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ല എക്സാക്ട്ലി എവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന്. സോ യു ഹാവ് ടു ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് റൈറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ റൈറ്റ് സോഴ്സ്. എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈറ്റ് സോഴ്സിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഗീവ് യുവർ സെൽഫ് എ ഡ്രൈവ് ടു ലേൺ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പുതിയതായി പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഞാനിപ്പോ പറയുവാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം, എനിക്ക് കൂടുതൽ ഞാനൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് മൈ ഗ്രോത്ത് ദെയർ ഓൺലി. എന്റെ വളർച്ച അവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കും. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യമാണ് ഉള്ളത് മുഴുവൻ. നമുക്കറിയാവുന്ന വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. സോ ബി ഡ്രൈവ് ടു ലേൺ, ബി ഓപ്പൺ ടു ചേഞ്ച്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചേഞ്ചിനായിട്ട് തയ്യാറ് നിൽക്കണം. നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കണം. ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഉള്ള നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് സോണ് ഒരു കുറച്ച് പീരീഡിലേക്ക് മാത്രം അത് കംഫോർട്ട് സോൺ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ടെക്നോളജി, നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് സോൺ ഫോർ മീ, ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയാം, എനിക്ക് ടെക്നോളജി ഒട്ടും എനിക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇഷ്ടമില്ല. ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ. പക്ഷെ ഐ വാസ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ടെക്നോളജി. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ക്യാൻ ഐ കം ആൻഡ് പ്രസന്റ് ദിസ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഡു മൈ ഫ്യൂച്ചർ, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബി വെൽ ഇൻ മൈ ഫ്യൂച്ചർ. എന്റെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എല്ലാവരും യൂസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മാത്രം അവിടെ ഇരുന്ന് പോകും. സോ ഐ തിങ്ക് all of you the same issues may be facing.
സോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കംഫോർട്ട് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നോർമൽ, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗോ above that. ഓക്കെ, allow yourself to be creative or successful. നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കണം. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന എക്സാക്ട്ലി അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ്നെസ് ഓരോ കാര്യത്തിനകത്തും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഡോണ്ട് ലെറ്റ് അതേഴ്സ് തോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ തോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മളെ ചെയ്യാൻ ഇടവരരുത്. നമുക്ക് 1000 ഗൈഡൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കാം. പക്ഷെ ബിഫോർ getting inside your mind, അതായത് നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ അത് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ യു ഹാവ് ടു ഡിസേൺ ഇറ്റ് വൈസ്ലി. യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ട്വൈസ് ഓർ ത്രൈസ് ബിഫോർ എൻഡ്. നിങ്ങൾ അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെ നിങ്ങൾ അത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇടാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ യു. ബി അറൌണ്ട് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് തിങ്സ്. നമുക്കറിയാം നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് പീപ്പിളിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം. സ്പീക്ക് ഓഫ് സക്സസ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ഉള്ള സക്സസിനെ പറ്റി നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫൈൻഡ് യുവർ റെസിസ്റ്റൻസ്. നമ്മളെ എന്താണോ പുറകിലോട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നത്, പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്, അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. എന്താണ് ഒരു സ്ട്രോങ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് എന്ത് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടിയെന്ന് നോക്കാം. യു ഷുഡ് ബി ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ യുവർ ആക്ഷൻ. നമ്മുടെ ആക്ഷൻ എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലും അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ മറ്റാരിലേക്കും പഴിചാരാതെ നമ്മൾ തന്നെ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പഠിക്കണം. കൺട്രോൾ യുവർ ഇമോഷൻസ്. എവിടെ എന്ത് സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡോണ്ട് അലൗ അതേഴ്സ് ടു പുട്ട് ദെയർ ഇമോഷൻസ് ഓൺ ടു യു. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇമോഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഡെലിവർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ യു ഹാവ് ടു ബി പ്രിപ്പയർ വിത്ത് ദാറ്റ്. എംബ്രേസ് ചേഞ്ച്. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, നമ്മളെ എന്താണ് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ഏത് കൺട്രോളിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. സ്പീക്ക് യുവർ മൈൻഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽഫ് ടോക്ക് വേണം. നമ്മുടെ മൈൻഡിനോട് എപ്പോഴും സംസാരിക്കണം. ടേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക്. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അതായത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അക്കോംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ്, ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ലൈഫിൽ നേടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ വി ഹാവ് ടു അവെയർ ദാറ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അതിന്റെ മാക്സിമം കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാം. നോ ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ദെൻ സ്റ്റേ ഇൻ ദ പ്രസന്റ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കാണ്. പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ്. ഒൺലി തിങ് ആ പാസ്റ്റ് മെമ്മറീസ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ് മാത്രം, നമ്മൾ അവിടെ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പാസ്റ്റിന് ജീവൻ വെക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി ഓവർ ആണ്. ആ പീരീഡ് ഓവർ ആണ്. നത്തിങ് വാസ്, അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജേ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ പോയി ആ ഒരു തോട്ട്സ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെയും അതിന് ജീവൻ വെക്കും. സോ ഡോണ്ട് ബി ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡോണ്ട് ബി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ, ബി ഇൻ ദ പ്രസന്റ്. ലേൺ ഫ്രം യുവർ മിസ്റ്റേക്സ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്സ് വഴി നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ഗോ ഫർദർ, റൈറ്റ്? സെലിബ്രേറ്റ് അതേഴ്സ് സക്സസ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സക്സസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. കീപ് ട്രൈയിങ് ആഫ്റ്റർ ഫെയിലിയേഴ്സ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തോറ്റു, 2 പ്രാവശ്യം തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തരുത്. കീപ് ഓൺ ട്രൈയിങ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫെയിലിയേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെയും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ്. ബി ഓക്കെ ബീയിങ് അലോൺ. അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലേ? ബി ഓക്കെ ബീയിങ് അലോൺ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് പറ്റും നമുക്ക് എലോൺ ആയിട്ട് തന്നെ നിന്ന് ഓക്കെ ആരില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യത്തേക്ക് മുന്നേറും എന്ന് പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് പറ്റും? ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിന്റ്സ് പറയുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് 5 minutes കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം. കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് പെർസിവറൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ടൈം എടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട പ്രോസസ്സാണ്. സോ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ടൈം കൊടുത്ത് നമ്മൾ ടൈം ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ എടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മളെല്ലാവരും എന്റർപ്രണേഴ്സ്, ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് ആവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ കണ്ടു, നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൽസിന്റെ ചേഞ്ചസ് മൂലം നമുക്ക് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ലൈഫ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്കുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നോർമലി നമ്മൾ ഇൻബോൺ ആയിരിക്കത്തില്ല എന്റർപ്രണേഴ്സ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ആൻ എന്റർപ്രണർ മൈൻഡ് സെറ്റ്? എന്താണ് എന്റർപ്രണർ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് അവർക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫ്സ്, നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ടു
ആ ഒരു എന്റർപ്രണർ ബിഹേവിയർ, അങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അവർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവർ നോർമലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ബിലീവ് ഇൻ ദർ എബിലിറ്റി, അവർ അവരുടെ സ്വന്തം എബിലിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവർ സെൽഫ് ഡയറക്റ്റ് ആണ്, മറ്റുള്ളവർ അവരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് സ്വയമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടും ഡയറക്ഷന്റെ സ്വയമായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും, ഹൈലി എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവരെപ്പോഴും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. ഏത് മോശം കാര്യത്തിലും അവരൊരു നന്മ കണ്ടെത്താനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നോളജ് സീക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അവരെപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി, ദെൻ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക്, അവർക്കൊരു എത്ര വളർന്നാലും അവർക്കൊരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ഔട്ട്ലുക്ക് ഉള്ളവരായിരിക്കും ഓൾവേസ് എന്റർപ്രണേഴ്സ്. ഓക്കെ, സറൗണ്ട് ദംസെൽഫ് വിത്ത് ആൻ പോസിറ്റീവ്, നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ടു മാസ്റ്റർ ആൻ എന്റർപ്രണർ മൈൻഡ് സെറ്റ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമുക്ക് ഒരു എന്റർപ്രണർ മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായി. എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം? ഹാവിങ് എ ഫോക്കസ്ഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. നമുക്കൊരു ഫോക്കസ്ഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്റർപ്രണർ, അതായത് സക്സസ്ഫുൾ എന്റർപ്രണേഴ്സ് അവർ കീപ്പ് ഓൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അവർ ഏറ്റെടുത്താൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അവർ നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് അവർ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോക്കസ്ഡ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് റൂത്ത്ലെസ്ലി എലിമിനേറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ട്, അതായത് അവർ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അതായത് വാരൻ ബഫറ്റിന്റെ 25x5 റൂളിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈലറ്റിനോട് പറയണ്ടായി, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 25 തിങ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പൈലറ്റ് ഒരു 25 തിങ്സ് ലൈഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം എഴുതി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വാരൻ ബഫറ്റ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് 5 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അറ്റ് പ്രസന്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട 5 തിങ്സ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട്, കാരണം 25 എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ 5 റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. എനിവേ ഹി റൂൾ ഔട്ട് 5. അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഡൂ ലിസ്റ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാനായിട്ടാ ഈ ഇത്രയും കാര്യം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ 5ന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും, ദെൻ സെക്കൻഡറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് റിമൈനിങ് 20. സോ വാരൻ ബഫറ്റ് വാസ് ലിറ്റിൽ ബിഗ് ആംഗ്രി അല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നോ യു ഷുഡ് ബി റോങ്. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഓൺലി 5 തിങ്സിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. റിമൈനിങ് എവറിത്തിങ് യു ഷുഡ് നോട്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, only you have to concentrate on this 5 things. So there we can understand how important distraction, how can we avoid distraction. Then next is successful entrepreneurs are hardwired to see opportunity where others, അതായത് സക്സസ്ഫുൾ എന്റർപ്രണേഴ്സ് മറ്റാർക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണാത്ത ഏരിയയിൽ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസിലി വിസിബിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് അവരുടെ മൈൻഡ് ഓൾവേസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ന്യൂ തിങ്സ് അവർക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. സോ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് സക്സസ്ഫുൾ എന്റർപ്രണേഴ്സ് മേക്ക് ഡെസിഷൻ ക്വിക്ലി. അവർ ഡിസിഷൻസ് ക്വിക്ലി എടുക്കും. അതായത് ദർ ഇസ് എ റൂൾ, 40-70 റൂൾ ഉണ്ട്. മിനിമം ഓഫ് 40% നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, 40 to 70% ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ഫോർ ടു ടേക്ക് എനി ഡിസിഷൻ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിലും ബിസിനസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെ ആണെങ്കിലും, ഇഫ് യു ഹാവ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ 40% ആൻഡ് നോട്ട് എബവ് 70%, അതായത് 40% തൊട്ട് 70% വരെ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് 100% ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും അതെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട ടൈം ഓവർ ആയിരിക്കും. സോ ദർ ഇസ് നോ യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. 40% ബിലോ ആണെങ്കിൽ അത് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആയി തീരും. സോ ബി ഇൻ ദ 40-70 റൂൾ, ഫോളോ. ഓക്കെ, ദെൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്റർപ്രണേഴ്സ് ട്രസ്റ്റ് ദെയർ ഗട്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡ്യൂഷൻസ്, നമ്മുടെ ഗട്ട്സിനെ നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ള അവയർനെസ്, നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ വരുന്ന വ്യക്തികളും അവർക്ക് അല്ല അത് ഇൻഡ്യൂഷൻസ് ഉള്ള അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ ഹ്യൂജ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദിസ്. ഓക്കെ, നോർമലി സക്സസ്ഫുൾ എന്റർപ്രണേഴ്സ് അവരുടെ ഇൻഡ്യൂഷൻസിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് 40% കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. പക്ഷെങ്കിൽ ആ അവരിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി അത് 40 എന്നുള്ളത് 70% ആയിട്ട് മാറും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, then how to master an entrepreneurial mindset. എങ്ങനെ this is a continuation of the above things. Okay, next is successful entrepreneurs understand minimal movements. അവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി ചെയ്യേണ്ടത്. അവരെപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 3 തരത്തിൽ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ 4 തരത്തിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ്, സ്ലൈറ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി അത് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത്.
Then the entrepreneur's mindset is a stoic mindset. Stoic mindset ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും entrepreneurs. Stoic mindset എന്ന് വെച്ചാൽ nothing but ഒരു ഫിലോസഫിയാണ്. ഒരു ലൈഫ് നമുക്ക് അതായത് ഗ്രീസിൽ പണ്ട് പുരാണ കാലത്ത് ഗ്രീസിലും റോമിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നത്തിങ് ബട്ട് എന്താ നമ്മൾ അവര് കൂടുതൽ പോസിറ്റിവിറ്റിയെ അവര് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് അവര് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലൈഫിനെ വാല്യൂ ഒരു മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് സ്വായത്തമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് സ്റ്റോയിക് മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്റർപ്രണേഴ്സ് ആർ കംഫോർട്ടബിൾ സെയിങ് നോ. അവർക്ക് അറിയാം എപ്പം നോ ആരോട് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന്. ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ ഹൗ ഇറ്റ് ഹേർട്സ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ ലിസ്റ്റില്. സോ ദേ ആർ ഈസിലി കംഫോർട്ടബിൾ വിത്ത് സെയിങ് നോ. ദെൻ ആർ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്. നമുക്കറിയാം ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ്. അവർ എന്ത് കാര്യത്തിലും അവർ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, ബൈ കൺക്ലൂഡിങ്, ഓക്കെ ഐ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് സെയിങ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്റർപ്രണേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ല നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വി ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു ഗ്രോ, നിങ്ങൾക്ക് വളരണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫോളോ ദിസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ഡെസ്റ്റിനി ഇല്ല എങ്കിൽ, ഒരു ക്ലിയർ ഡെസ്റ്റിനി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നമ്മളിങ്ങനെ വാണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്കും. ഓക്കെ, സോ യു നീഡ് എ ഡിസയർ, ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. നമുക്ക് എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഓക്കെ ഇന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് എത്തണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് അറിയാൻ പറ്റും? ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ദാറ്റ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യാം. First, you have to be awakened. You can be applicable in your professional as well as in your personal life. If you want to be an entrepreneur, if you want to do business, if you're a doctor, engineer, whomever it may be, or if you are a housewife, you can follow this in your personal as well as professional life. First, you have to be awakened of yourself. അതായത് seeing and feeling the person as നമ്മളെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളത്. നമ്മൾ എന്താണോ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണോ അത് ആ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം. വിത്തൗട്ട് എനി ജഡ്ജ്മെന്റ്. നമ്മൾക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാം. അതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിലായിരിക്കും. ആ ഏത് ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം. ദെൻ ടേക്കിംഗ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ കറന്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. നോ, യു സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ, ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് യുവർ ഓൺ ലൈഫ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മൈൻഡിലെ നമ്മുടെ തോട്ട് എന്തെല്ലാം ഫോക്കസ്ഡ് ആണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിയൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരും അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. വി അവർ സെൽഫ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അവർ ലൈഫ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ടേക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് യുവർ കറന്റ് കണ്ടീഷൻ. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷന്റെ നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുക. റിലീസിങ് ആൻഡ് ലെറ്റിംഗ് ഗോ ഓഫ് പാസ്റ്റ് മെമ്മറീസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ് യു. നമ്മൾ എന്താണോ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്, എന്ത് മെമ്മറീസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തോ, നമ്മളെ കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നമ്മുടെ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടായിട്ടുണ്ടോ, എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് കഴിഞ്ഞു. ദർ ഇസ് നോ പാസ്റ്റ് മെമ്മറീസ്. ആക്ച്വലി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയതാണ്. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല. നമ്മൾ അതിന് ജീവൻ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. സോ റിലീസ് എവറിത്തിങ് റൈറ്റ് നൗ. യു ഹാവ് ടു റിലീസ് എവറിത്തിങ്. കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കും. നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് എന്നുള്ളത് മാത്രം ചിന്തിക്കാം. Then once that area is clear, you can be that is first awakening, then accepting who you are, then emptying, clear out what exactly hold you back. Okay, then you have to align. First slide, first introduction പറഞ്ഞു, you have to align your physical, mental, social soul and spirit. You have to be aligned that. Okay, for the authentic life. For the authentic life, നിങ്ങളുടെ ആയിരിക്കുന്ന ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് you have to be physically, emotionally and mentally, you have to be integrated. Okay, and last, once you are balanced in this area is balanced, then you can master in your thoughts, emotions and choices. Okay, so these are the process you can follow. First, you have to awaken. You have to understand who exactly you are. Then you have to accept, yes, I am the responsible person of my life. Then you have to empty everything, past experience, everything. You have to empty it, and you have to align it, your mental, physical and your emotional well-being. You have to align it, and you have to then after this you can master your thoughts, emotions and choices. Okay, that will help you to
attain your desired future. So with the help of this, I just conclude by saying that ഒരു വളരാൻ ഒരു ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക്, ഓക്കെ, അവരുടെ വിശ്വാസം എന്തായിരിക്കും, അവരുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കൊണ്ട് കേട്ടു, എന്തായിരിക്കും, എനിക്ക് വളരണം, എനിക്ക് എന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറണം, ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് for that your basic qualities are things you can cultivate through us. നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈവൻ ദോ ഐ നോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ദ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ചിലർക്ക് ചില ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ചില പ്രത്യേക കഴിവുകൾ കാണും, ടാലൻസ് കാണും, ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും, ടെമ്പർമെന്റ് കാണും, ബട്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണം, എനിക്കൊരു സ്പോർട്സ് വുമൻ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ബാഡ്മിന്റൺ എനിക്ക് പ്ലേ ചെയ്യണം, എനിക്ക് അതിനകത്ത് എക്സ്പേർട്ട് ആവണമെങ്കിൽ if I put my effort, if I work, I'm focused, ഞാൻ അതിനകത്ത് ഫോക്കസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ I can develop the skills. It is very clear. ഇനി ആരോടും പറയരുത് എനിക്ക് ആ സ്കിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ you can definitely develop that skill and you can get it. So with this, you just understand that you can do anything you set in your mind, but only thing, മൈൻഡിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. യു ഹാവ് ടു ബി ടേക്ക് ആക്ഷൻ, പെർസീവറൻസ്, ഫേസ് ദ ഫിയേഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ഫിയേഴ്സ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമെങ്കിൽ nothing can stop you. You can grow and get the life for which you want to be. Okay, thank you all. Over to you, Fedra ma'am.